بھائی دیکھ اگر وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص جاتا ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ کرامات بہت کم ہوتے ہیں، معجزات بہت کم ہوتے ہیں، اس کی وجہ پتہ ہے کیا؟ اس کی ان کا ابو بکر عمر وہاں پہ، کیونکہ آپ لوگ ادعا کرو گے کہ ابو بکر عمر نے شفا دی ہے، اس لیے وہاں پہ نہیں ملتی شفا۔ ملتا ہے کہاں پہ؟ کربلا میں ملتا ہے شفا، ملتا ہے کہاں پر؟ نجف اشرف میں ملتا ہے شفا، کہاں میں ملتا ہے؟ بقی میں ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس میں، تاکہ سنی عمری ادعا نہ کریں کہ ابو بکر عمر بھی شفا دیتے ہیں، ابو بکر عمر بھی معجزات کرتے ہیں، اس لیے نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ابو بکر عمر وہاں پہ نہ ہوتے، کوئی اندھا ادھر جاتا، اندھے کو بینائی ملتا، یہ کیوں؟ حدیث بننے دو بھائی، حدیث بننے دو، حدیث بن، یہ کون سی حدیث ہے؟ اس طرح حدیث کے تو نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں ملی فلاں شخص گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس پہ، اندھا تھا، اپاہج تھا، بھئی وہ اس کو کینسر ہو گیا تھا، شفا مل گئی، کہتا ہے اس سے سنت بن جاتا ہے۔ اس طرح کی سنت تو نہیں بنے گی نا۔ حلال حرام کے مسائل، کرامات بنیں گے کہ اس روزے اطہر سے کرامات ظاہر ہوتے ہیں، اللہ کے معجزات ظاہر ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ ظاہر نہیں ہوتے معجزات۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن حکمت اس میں یہ ہے کہ ابو بکر عمر وہاں پہ دفن ہے۔ لیکن نجف اشرف میں، کربلا میں، مشہد مقدس میں، کاظمین میں، سامرہ میں، بقیع اقدس میں اتنے معجزات ہوتے ہیں، اتنے اندھے ہیں، خاموش خاموش خاموش، اتنے اندھے ہوتے ہیں بینا ہو جاتے ہیں۔ وہ کوئی حدیث نہیں بنتی، وہ صرف اتنا واقعہ بن جاتا ہے کہ ہاں فلان شخص فلان سال میں گیا تھا، وہاں پر وہ نابینا تھا، لوگوں نے دیکھا تھا کہ مادرزاد، یہ بطن مادر رحم مادر سے اس کی کوئی بینائی نہیں تھی، اس کو بینائی ملی ہے۔ یہ فلان شخص گیا تھا، وہاں پہ کینسر تھا، سب ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ ایک ہفتے کے بعد یہ مرے گا، پھر وہاں پہ گیا شفا مل گیا، اب ٹیسٹ کرتے ہیں اس میں کینسر ہی نہیں ہے۔ اس طرح کے واقعات تو ہزاروں کے، اس طرح کے واقعات ہمارے مجالس میں آتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے مجالس میں، آپ کے سرگودا میں، آپ کے لاہور میں، آپ کے کراچی میں، اس طرح کے واقعات بہت سارے پیش آتے ہیں۔ یہ تو ایک عام چیز ہے، یہ تو ہمارے ہاں یہ تو ایک عام چیز ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے حدیث بنے گی، اس میں حلال حرام کے مسائل اضافہ ہوں گے، حلال حرام کے مسائل سے اضافہ نہیں ہوتے، اس میں دین میں مزید تقویت ملتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ عام مجالسیوں کے مجالس میں لوگوں کے حوائج پورے ہوتے ہیں، عام ہمارے مزارات میں ہوتے ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس پہ کیوں نہیں ہوتا؟ کعبہ میں ہوتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس میں نہیں ہوتا۔ یعنی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، مدینہ منورہ میں کرامات، قبر اطہر سے کرامات ظاہر نہیں ہوتے، کیوں؟ ابو بکر عمر وہاں پہ دفن کر دیا نا، اس کو جب اٹھائیں گے کرامات ظاہر ہو جائیں گے، تاکہ آپ لوگ ادعا نہ کرو کہ یہاں پر ابو بکر عمر بھی شفا دیتے ہیں۔ آئے ہائے سبحان اللہ، بولو میری بات سن لیں، اب آپ نے بات کر لی ہے، میری بات سن لیں، میری بات سن لیں۔ بات یہ ہے، آپ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے جی وہ مزارات میں یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، کیونکہ یہاں ابو بکر عمر موجود ہے۔ اس سے بات سنیں، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ نبی سے جو تربیت کی ہے، تربیت یہ کی ہے کہ آپ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ ایک کرامات جو آپ کہتے ہیں، کرامات کا کون منکر ہے؟ تو آپ کا کیمرے کے لیے آپ وہ کیمرہ مین کو کیوں پوچھ رہے تھے؟ آپ کہانی بناتے ہیں پیسے لینے کے لیے لوگوں سے، بھی فلاں وہ نا پتہ کیا ہے، کیا کہتے ہیں کہ جی رات 12 دا ٹائم ہے، ساڑھے پیر صاحب دا جڑا گھوڑا نا تتی دھوپے چ بنیا پیا ہے، عوام رو رو کے او ہو اتنا ظلم۔ یہ نہیں سوچتے وہ بھی رات کے 12 بجے دھوپ کون لائے گا؟ تمہارا باپ لائے گا دھوپ؟ اچھا رات 12 بجے دھوپ کہاں سے آئے گی؟ وہ دیکھتے نہیں، پتہ کس طرح طاہر القادری صاحب نا دھرنے میں موجود تھے، وہاں علامہ طاہر القادری صاحب وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں بارش آ رہی شدید، جنوری کا موسم، 2017 کی بات ہے، یہ پتہ نہیں 2013-14 کی بات، اچھا 2013-14 کی بات، یہ جب الیکشن سے پہلے نواز شریف کے مطلب حکومت میں آنے سے پہلے کی بات ہے، 2012 یا 11 کے، اچھا دھرنا تھا۔ اب ہوا کیا کہ وہاں عوام شدید بارش میں حال و بحال، بالکل شدید سردی، اور وہ اندر کپڑے اتار رہے تھے گرمی سے، لیکن لوگوں کو کہہ رہے تھے دیکھو کہ میں کتنا تمہاری خاطر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر، حضرت حسین علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوں، میں تمہاری خاطر، تمہارے حقوق کی خاطر کیا ہوں موجود ہوں۔ ہوا کیا؟ عوام رو رہی ہے، چیخیں مار رہی ہے، کتنی بڑی کرامت، اتنا بڑا مطلب کیا کہ یہ ہمارے لیے اتنی مطلب کہ ٹھنڈ میں بارش ہو، بھائی وہ کنٹینر میں موجود ہے۔ آپ کی جو عوام ہے نا، ان کو کہانیاں سنائی جائیں کہ فلاں آدمی تھا، وہ جو مطلب جا رہا تھا، اس کے پاس پیٹرول آخری بات پیٹرول ختم ہو گیا، بات تو سنیں، پیٹرول ختم ہو گیا، اس نے پتا کیا کہ لوٹے میں پانی لیا اور اس گاڑی میں ڈالا، وہ چلا دی ہے۔ بھائی بات یہ ہے، یہ کہانیاں آپ بناتے ہیں، ہمارا ایمان یہ ہے، دیکھیے بات سنیں، موضوع نہیں تھا، آپ نے موضوع چلایا، حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر، حضرت ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اور اللہ نے ان کو چنا ہے، اللہ نے ان کو وہ مقام دیا ہے، اور آپ جلتے رہیں گے تا قیامت، تا قیامت۔
वो धुआं सलेंसर की तरह धुआं मारते रहेंगे इंशाल्लाह। तो वो धुआं बंद नहीं अब होगा, जवाब सुन टेंशन लेना, ना लें। जवाब सुन लेना ना। मैंने कहा ना कि ये शख्स का अकीदा यह है, इस शख्स का अकीदा यह है कि मेरा नबी मौक़िफ़ सल्लल्लाहु अलैहि ये है, वसल्लम बात सुनो, मौजज़ा नहीं कर सकता ना। कुरान और सुन्नत के मुताबिक बात सुने, अब सुन लो, कुरान अब की सुन कोई लो, आयत, जवाब कोई सुन लिया, हदीस इस तरह जवाब साबित कर दे सबने सुन लिया कि जवाब नबियों आपका, के मेरी सुन जाने के ले। बाद हम्म। बात नबी सुनो, मेरी सल्लल्लाहु अलैहि आखिरी वसल्लम बात, मौजज़ा आखिरी नहीं कर बात, सकता आखिरी ना। बात करने दे। आए, कुरान और मौजज़ा सुन्नत, एक मिनट, सहाबा से किस हदीस में लिखा है मरने के बाद मौजज़ा नहीं कर बात सकता? करने दे, आप पूरा सुनिए। सारी एक बड़ी मिनट, बात एक मिनट। करें अलामा बात साहब। सहाबा से साबित करते हैं ये चीजें जो आज के दौर में आप चीजें बयान कर रहे हैं, ये अकीदा सहाबा से साबित कर दें। जब अभी नबी देखो अकरम सहाबा सल्लल्लाहु अलैहि से वसल्लम सहाबा पूछते से वो हमारा कहते काम थे ही क्या है भाई? कि या सहाबा को रसूलुल्लाह मानते। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नबी अब सुन अकरम लो, सल्लल्लाहु अलैहि अब वसल्लम सुन ले, दुनिया अब से सुन गया ले तो वो भाई, कहते काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अब वसल्लम, सुन जब ले, वो फॉलो काना ये अब सुन लो भाई। कहते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं फरमाया कि मेरे बाद सहाबा की इत्तिबा करो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, इन्नी तारिकुन फीकुम मन इन अखज़्तुम बिही लन तज़िल्लू बअदी अबदा, किताब अल्लाह व इत्रती अहले बैत। सहाबा से फरमाया कि तुम सब गुलाम हो अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम का। तो हम अहले बैत अलैहिस्सलाम से लेते हैं। अहले बैत अलैहिस्सलाम ने बताया है, अब सुन, अब बात करने देना। अहले बैत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरने के बाद उनकी नबूवत खत्म नहीं हुई, उनके दर्जात कम नहीं, उनके दर्जात बढ़ गए हैं। रोजाना उनके दर्जात बढ़ जाते हैं। इस शख्स का यही अकीदा, मैंने कहा था ना कि इसका अकीदा यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरने के बाद कुछ नहीं कर सकता। मौजज़ा खत्म है उसकी, सब मौजज़ात खत्म है उसकी, उसका मौजज़ा कर ही नहीं सकता। जो मौजज़ा नहीं कर सकता नबी नहीं है। हम इसके कहते हैं अकीदे के कोई मुताबिक भी वो नबी, फिल्म जब तक जिंदा थे वो बिल्कुल। नबी हाँ, थे, सुने, मरने के बाद तुम नबी ये नहीं है। कहते हो कि तो नबी इसलिए नहीं, हमारा मुसलमानों नहीं सुन, है। अब सुन ले भाई, सुन, हम बात बारह करने दो, इमाम बात नहीं करने रखते। दो, बात करने दो। इनके अकीदे के मुताबिक इनका अजान झूठा है, क्योंकि अजान में अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका मैं शहादत देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। शहादत चेंज करो कि अल्लाह के रसूल थे, सीगा माजी बना दो, अब नहीं है वो आपके अकीदे के मुताबिक, आप आप झूठी अजान क़यामत पढ़ नबी रहे हो। हैं, आप क़यामत रसूल हैं। हाँ, और आपने जो कहा ससुर है ना, आपके आपके इसी को आपने वो आयत यहूदी भी मखलूक ससुर था ना, बना दिया। होया इब्न अख्तब, वो ससुर यहूदी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर थे ना, मुशरिक भी नबी के ससुर थे। उससे क्या होता है ससुर? उसके पास 15 ससुर थे, 15 ससुर थे, 15 ससुर, उसमें यहूदी भी है, उसमें काफिर भी है, मुशरिक भी है, मुनाफिक भी है। क्या ससुर है? ससुर से क्या बनता है? ससुरों को बताया ना कि मेरे अहले बैत को गुलाम बनो। ये कट गई थी, ये अल्फाज क्या है, क्या है? मैंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ससुर है हुयई इब्न अख्तब, सफिया बिनते हुयई इब्न अख्तब। हुयई इब्न अख्तब यहूदी था, एक ससुर यहूदी है। उसने कलमा नहीं जनाब पढ़ा हबीब, था। एक मिनट, आप इस उसूल के मुताबिक शिया, बात सुनो, शेख सदूक के मुताबिक उन्होंने कहा कि अगर कोई बंदा किसी को, बात सुने, उन्होंने ये बात लिखी है कि अगर कोई बंदा किसी पर कुफर का इल्जाम लगाता है, अगर वो काफिर ना, वो खुद काफिर आएगा। बात सुने, आपने हुयई बिन अख्तब क्या कलमा पढ़ना साबित कर दें। एक मैं कहता हूं यहूदी आपने था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु पर कुफर का, एक मिनट, आप टॉपिक से हटे ना, बात सुने। आपकी किताब में ये बात लिखी हुई है, जो आपकी तफसीर है, मतलब उसमें गालिबन असरुल बयान है, इस तरह को मैं अभी वो उसमें से निकाल देता हूँ आपको, यहाँ मैं अभी मतलब कर देता हूँ। अच्छा, वहां लिखा हुआ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की जो फजीलत बयान की गई है, ठीक है, मैं कहता हूँ आप अपने 12 इमामों, हज़रत अबू बकर, हज़रत अली से लेकर हज़रत, आपके पास सुने, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से लेकर 12 इमामों से ये उन पर कुफर इर्तिदाद का फतवा साबित करें, नहीं तो शिया उसूल के मुताबिक, शेख सदूक के मुताबिक, शिया किताबों के मुताबिक आप काफिर हो गए। चले आले बैत अलैहिस्सलाम के नजदीक इस शख्स को हमारे मजहब का कुछ पता ही नहीं। इतने अहादीस है, मैं आपकी तबीयत खराब नहीं करना चाहता कि शेखैन के मुतालिक अहले बैत अलैहिस्सलाम के क्या जुमले हैं, मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको वो मौजू से भी हटेंगे, लेकिन वो साबित है। समझने वाले समझते हैं कि हमारी किताबों में उनके मुतालिक क्या चीज है। आपके लोगों ने खुद तस्लीम किया है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की सहाबियत का एतराफ किया है, ठीक है। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप हुयई बिन अख्तब, चले मौजू पे आते हैं, मौजू पे आते हैं कलंदर भाई, मौजू पे आते हैं। मौजू क्या है? मौजू क्या है? अस्मा व सिफात, अस्मा व सिफात। हम माफी मांगे, देखो दोनों को मिक्स किया आपने। एक मिनट, हुयई बिन अख्तब काफिर था, एक मुसलमान था, दोनों को मिक्स क्यों किया? और भाई आपने कहा ससुर है ना, आपने कहा अबू बकर उमर की फजीलत यह है कि वो ससुर थे। नहीं, अब 15 ससुर थे भाई, सिर्फ अबू बकर तो नहीं था ना। एक मिनट, और ससुर में और भी थे, ससुर में यहूदी भी थे, काफिर भी थे, मुशरिक भी थे, मुनाफिक भी थे। ससुर तो हर तरह कहते हैं भाई, सिर्फ ससुर में कौन सी फजीलत है? काफिर को मिक्स किया है। नहीं। ओ भाई कहूंगा कि मौजू पे रहे हैं, फिर वो कहते हैं कि नहीं, चले अब ये बात मौजू पे चली आते हैं गई है। ना, मिक्स किया। अब देखे शेख साहब,
शेख साहब अहले बैत अलैहिस्सलाम का सलमान को शेखैन के अच्छा ऐसा नहीं होगा। वाहिद उस्मानी साहब मेरी बात सुने, वो जो अलामा साहब अलायारी साहब ने बात पूछी थी ना आपसे मुआजिजे के मुतालिक, वो तो मौजू के साथ जुड़ा है, तो मौजू के साथ रहें और जी। बातों में ना जाए तो फिर टाइम बेकार में चला जाएगा ना। एक मिनट, मौजू से ये हटा, मैं हटाऊं। एक मिनट, मौजे के बजाय ये सहाबा पर क्यों गए हैं? वो तो आपने बात कहा छेड़ तो गई ससुर ना हैं, बीच आपने में। कहा अबू बकर उमर ससुर हैं, आपने कहा अबू बकर उमर ससुर हैं। आप नहीं बोलेंगे, आप नहीं। एक मिनट मेजबान साहब, आप नहीं बोलेंगे। ससुर ये वाली बताएं, बात बात हो रही थी वाहिद मौजूद उस्मानी ससुर साहब है। आपने छेड़ी। एक मिनट, ससुर एक हैं, मिनट, ससुर। मौजज़े पे बात हो रही थी। एक मिनट, इन्होंने कहा कि जी क्योंकि वहां फजाइल बरकत नहीं होते, क्योंकि रोजा में नऊज बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, क्योंकि हजरत अबू बकर उमर वहां दफन, ये अल्फाज इन्होंने कहे। बात ये है कि मौजू से कौन हटा फिर? बताएं। आपने कहा था, देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपने एक मिनट, असले मौजू था मौजूदात का, यहाँ सहाबा का तज़किरा या शेखैन का तज़किरा था? मैं तो जवाब दिया उनको। मोजज़ात क्यों नहीं होते ये नबी आप नहीं सल्लल्लाहु अलैहि बोलेंगे, वसल्लम के मेजबान रोजे बोलेंगे, आप अक़दस नहीं। पर, मैं बात इस पे हो रही थी आप कि नहीं मोजज़ात क्यों नहीं बोलेंगे। होते। मेजबान साहब, ये निकाले मुंह से, ये हाथ निकाले ना। वो बात तो कर रहे हैं। अब बात किसकी बात कर रहा है? मैं तो पिछले मुनाजरे में भी मैंने एक्सक्यूज किया था, हालांकि मुनाजरा मेरे साथ नहीं था। मुझसे तो अभी भी अगर कुछ गलती हुई है वाहिद उस्मानी साहब, मैं माफी चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मौजू के मुतालिक सवाल और जवाब हो, उसके बाद मुनाजरा शुरू हो जाए। चले अस्मा व सिफात पे आते हैं ना, अस्मा व सिफात पर। एक मिनट, मैंने कहा जी, मैंने हवाला दे के कहा भी, जवाब तो दे दिया कि देखें, बात सुने, अगर नबी के मौजूदात होते, आज के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूदा दिखाते, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम मौजूदा दिखाते, कुरान बनता, ये हदीस बनता, ठीक है। इसके बाद क्या था, बात खत्म थी, टॉपिक कुछ और था। अच्छा, उसके बाद क्या किया इन्होंने? ये चले गए सहाबा पर एतराज़ करते, फिर इन्होंने हुजै बिन अख्तब की बात की है। एक मुसलमान सहाबे रसूल नबी के साथ दफन होने वाला, और दूसरी तरफ काफिर। अच्छा, अब उनकी हुजै बिन अख्तब का मामला क्या था? यहाँ आजाद, एक मिनट, आजाद जिसके साथ निकाह किया, वहां क्या कलौंडी बन के आई, उसके बाद आजाद किया, फिर निकाह किया। आप दोनों को मिक्स कर रहे हैं। मैंने इनसे ये सवाल किया, मिक्स कैसे किया? तो आपने कैसे कह दिया मैं टॉपिक हाँ, ससुर तो है ना, यहूदी ससुर है ना, यहूदी चलो ससुर है उसकी ना। जवाब फिर अलायारी देंगे। ससुर तो है जवाब ना। दे दे अलायारी साहब। और ससुर तो है ना, ससुरियत का तंग काम नहीं कर सकते ना। से कैसे हटाऊं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर एक तरह के मिनट। ससुर थे भाई, ससुर तो हर तरह के थे ना, यही हम कह रहे हाँ हैं। जी, मेजबान साहब, यहूदी ससुर, मुनाफिक ससुर, मेजबान मुशरिक भी साहब, ससुर, अच्छा, यही तो मेजबान बात साहब, है। लेकिन वसी सिर्फ मासूम, वसी सिर्फ मासूम।